بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم حول فقرة قرآنية من كتاب الله تعالى من سورة الأنعام، السورة السادسة من كتاب الله، في الآيات الثلاث، الآية الواحدة بعد 150 والثانية بعد 150 والثالثة بعد 150، 151 152 153. وفي هذه الآيات أيها الإخوة فيها وصايا 10. إذا قلت في هذه الآيات الثلاثة فيها 10 وصايا سنتلوها على مسامعكم، ثم نحاول أن نبين فائدتها إن شاء الله. وفي الحقيقة إيفاؤها حقها من المستحيل في ساعة من الزمن، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يأمره بأن يدعو الناس، فالمخاطب هنا الخطاب موجه لكل من يصلح له الخطاب، فما فيه مؤمنين أو غير مؤمنين، فهو خطاب عام شامل. الله تعالى خالق البشر، ربهم وربيهم، الذي يربيهم أي يعطيهم كل ما يحتاجون إليه في كل لحظة من لحظات حياتهم، منذ الخلق أعطاهم الحياة، ثم أنشأهم طورا بعد طور، مرحلة بعد مرحلة، وأمدهم بكل ما هم محتاجون إليه في كل أطوارهم. في هذه الآية خالق الإنسان ومربي الإنسان سبحانه وتعالى يوجه الإنسان إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذه الآيات أيها الإخوة كان الصحابة يعتبرونها أهم ما أنزل في كتاب الله تعالى. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من سره أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. وتلا هذه الآيات الثلاثة 151 152 153. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كنا أنا وأبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام حين شرع النبي عليه الصلاة والسلام في استقبال الوفود أثناء الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعترض سبيل الوفود ليدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الدعوة، فكان يتلو هذه الآيات، هذه الوصايا 10. وكان مفروق ابن عمر من أفصح العرب وألسنهم، فلما سمع هذه الآيات قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زدنا يا محمد، قبل أن يسلم، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون من سورة النحل. فقال والله ما عهدنا هذا الكلام من بشر وقد خاب قوم، في معنى كلامه قد خاب قوم وخسئوا يعادونك ويناصبونك الجفاء. هذا مشرك كان يرى في هذه الآيات الكريمات جماع الخير والهدى. فتبدأ آيات أيها الإخوة بهذه الصيغة: قل تعالوا. تعالى يعني العرب كانت تستعمل هذه الكلمة لأنه كان خطيبهم يعلو فوق مكان معين ثم يدعو الناس لإتيانه لكي يخطب فيهم. على هذيك ذهبت، لذلك استعملت هذه الكلمة فيها معنى التعالي، لأنه هو يصعد فوق مكان، فوق مرتفع، ويدعو الناس ليرتفعوا إليه. ففيها معنى الجيء، جيئوا، ائتوا، وفيها معنى الارتفاع. وكأن القرآن الكريم عموما وهذه الآيات خصوصا ليفهمها الإنسان ويستقبل عن الله ويفهم عنه غرضه سبحانه وتعالى، ينبغي أن يأتي، أن يستمع، أن ينصت، وأن يرتفع، أن يبلغ مستوى معينا، مستوى الآدمية، لأن القرآن نزل على بشر، لم ينزل على حيوانات، لم ينزل على من هم دون البشر. فينبغي للإنسان أن يتعالى قليلا إذا أراد أن يستمع، أن يفهم، أن يستقبل كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه مسألة ضرورية، وقد نبهت عليها في أكثر من مرة، لأن الإنسان لما يكون قلبه لاهيا، يكون أعمى البصيرة، أصم القلب، فمهما كانت الآيات المتلوة بينة واضحة ساطعة، فصمامه القلبي، عمى بصيرته، يجعله لا يستفيد من قول الله سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك يعني الاجتهاد والتربية الروحية وتزكية النفوس من الأبجديات، من الأساسيات للإنصات لله سبحانه وتعالى والفهم عنه مراده والاستقبال الرحمات. يقول لعلكم ترحمون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ليس استماع بأذن الرأس فقط، هذا شرط دنزية هذه، لكن وخاصة أذن القلب. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حتى تتنزل عليكم الفتوحات والبركات والرحمات، فتفهموا عن الله مراده وتعوا عن الله قوله سبحانه وتعالى. فلا مناص ولا محيص ولا مفر من تربية النفس وتزكيتها وتطهير القلب. هذه مسائل أساسية. رب العالمين يتكلم على نبي من أنبياء الله سيدنا موسى، وقد رجع، نبدأ نترجم إن شاء الله معي، وقد رجع من ميقات ربه
40 يوما وهو مع الله سبحانه وتعالى، فاستقبل عنه الألواح فيها هي أيضا الوصايا العشر للدي كوموندمون، وترك خلفه سيدنا هارون على رسولنا عليه الصلاة والسلام. فلما رجع وجد قومه بعد التوحيد يعبدون عجلا صنعه لهم السامري من قبيلة أضلهم السامري. فأمام هذا المشهد الفظيع المؤسف سيدنا موسى غضب غضبا شديدا، ومن مواصفات سيدنا موسى الغضب الشديد في الله سبحانه وتعالى. فهذه الألواح التي استقبلها غضة طرية جديدة من قبل الله، ألقى الألواح، ألقاها كأنه الإنسان في يده مصحف ويغضب به، يعني مشكلة. ثم يقول رب العالمين: فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى إلى آخر الآية. لما سكت الغضب، شوف رب العالمين ينسب السكوت إلى الغضب، وكان الغضب عنده صياح وصراخ يشوش على أذن القلب ويحدث صمما في القلب. هذا الغضب. فإذا أضفنا له شهوة الجنس وشهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوات كثيرة جدا، فكلها تحدث صراخ وضجيج وحجب من الغفلات تحدث عما وصمما في قلب الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يسمع عن الله، أن ينصت إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يحقق حدا أدنى من الرفعة. تعالوا أتلو حذفت الواو لأنها جواب الطلب، كانش الواو، كانش أتلو، واو محذوفة. لماذا محذوفة؟ لأنها جواب طلب، يعني لا تتلو تقريبا حتى يتعالوا، لأنه لو الإنسان ما يبذلش هذا الجهد تزكية وتطهيرا لنفسه لا يستطيع أن يفهم عن الله مراده، وإذا فهم لا يمكن أن ينفذ مراد الله سبحانه وتعالى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد يكون الإنسان يبلغ درجة اليقين قناعة في رأسه بأن هذا هو الحق، لا غبار ولا إشكال فيه، لكن هواه، سلطان الهوى على قلبه يجعله لا يستطيع أن يرتفع إلى مستوى هذه القناعة. وجحدوا بها، رفضوا آيات الله سبحانه وتعالى، مع أن نفوسهم بلغت مبلغ اليقين واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ جهلا، وهما، عدم علم، لا، ظلما وعلوا. في الكثير من الأحيان الإنسان لا يخطئ بسبب جهل، إنما يخطئ في الكثير من الأحيان بسبب هوى، بسبب خور في عزيمته، بسبب ضعف في إرادته. Je traduis, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, je disais que ces consignes, ces recommandations, ces 10 commandements, si on veut paraphraser les Juifs dans leurs 10 commandements, il est à remarquer que les 10 commandements contenus dans cette sourate ne sont pas à l'égal et au mot près équivalents à ceux des tables des Juifs. Mais il y a une convergence, il y a une adéquation entre, à défaut d'une égalité, il y a une adéquation, une compatibilité entre les 10 commandements dans les deux livres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses 10 consignes, conseils, recommandations, commandements, il les introduit par une tournure on ne peut mieux instructive et formatrice. Allah subhanahu wa ta'ala exige pour une écoute optimale de son message, pour une réception maximale, de se purifier, de nettoyer son cœur, de faire un travail sur son intériorité pour
garantir un minimum en deçà duquel l'homme ne peut pas recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala ces consignes. Et même s'il comprend, il ne pourra pas les mettre en application. Et cette idée est donnée par ta'ala, ta'alu, et levez-vous. Atteignez une certaine hauteur et le minimum exigible, le minimum requis, c'est le niveau d'adamité. Il faut que l'homme atteigne le niveau d'un être humain, parce que le Coran n'a pas été révélé aux infra-humains, aux gens qui sont en deçà, au-dessous de la condition humaine. Donc pour comprendre Allah, pour recevoir, pour percer les intentions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses visées augustes, ses objectifs, ses finalités à travers sa révélation, il faut faire un minimum d'efforts spirituels, intellectuels pour atteindre ce niveau et se mettre à la même longueur d'onde pour recevoir le signal coranique et être capable de le mettre en application. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Si vous voulez que je commence par vous entretenir sur ce que Allah interdit ou vous enjoint, parce que les interdictions contiennent en même temps des obligations. Il y a une symétrie entre le devoir et l'interdit, comme entre le surérogatoire, le mustahab, et le réprouvé, le déconseillé, et le centre, l'origine si vous voulez, c'est le licite, l'autorisé, le permis. Les 5 statuts juridiques, les 5 valeurs juridiques en islam sont le wajib, le fard, il y a parmi les jumhur l'ulama, ils établissent une égalité entre le fard et le wajib, à l'exception des hanafites, le hanafiya, qui différencient entre le fard et en dessous le wajib. Chez les malikites, shafi'ites, hanbalites, c'est du pareil au même, fard et wajib, devoir et obligation. Ensuite, le mustahab, on peut le retrouver sous différents labels. Mustahab, al-mandoub, al-fadila, al-raghiba, al-sunnah aydan. Voilà, donc le surérogatoire, le recommandé, le conseillé. Là, c'est le deuxième statut. Après, le statut 0, le degré 0, juridiquement parlant, légalement parlant, donc le statut 0 en matière de dispositif légal, juridique, c'est al-mubah. Et c'est, il faut juste dire, c'est une ambiance de formation, je me permets ces digressions, je ne me serais pas permis cette digression si je faisais une jumu'ah par exemple. Et là, normalement, on est censé être entre personnes averties. Donc, et il faut savoir qu'en islam, al-hukm al-shar'i, la prescription juridique, si vous voulez, la valeur juridique n'est pas ponctuelle, c'est pas un point, c'est une plage. C'est-à-dire le haram ou le wajib, il n'y a pas un point. Le wajib lui-même, il est gradué sur un nuancier. Parce qu'il y a un wajib plus important qu'un autre wajib. N'est-ce pas? Voilà. Et les interdits aussi, il y a un péché qui est plus grave qu'un péché. Regarder méchamment une personne qui passe, c'est un péché, tu n'as pas le droit de l'agresser, fût-il par ton regard. Le gifler, c'est un autre péché. Le mettre à tabac, c'est un autre péché plus grand. L'assassiner, c'est un péché plus grand, etc. Donc on voit que dans le péché, il y a un nuancier, une échelle graduée. Donc on n'a pas des points, on a des plages, des segments.
Et la plage la plus importante, c'est le mubah. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Dans notre fiqh, dans notre littérature juridique, il y a ce qu'on appelle la présomption de licéité. Tout est licite a priori. Tout est licite. Sauf les choses que Allah rend obligatoires ou interdites. Mais sinon, la règle, c'est al-ibaha. Parce que les frères qui commencent fraîchement, comme nous l'avons fait, nous, quand on a commencé très jeune, on a renversé la situation. On a tout interdit. Et on a commencé à s'autoriser les choses doucement, progressivement. Alors que c'est le contraire. Allah nous a servi les belles et les bonnes choses. Il les a créées pour nous, à notre adresse. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinata Allahi التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إنما حرم ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي إلى آخر الآيات. Ô vous, fils d'Adam, encore une fois Allah, créateur de l'homme, s'adresse directement à l'homme, abstraction faite à ses origines confessionnelles, culturelles, ethniques, géographiques et autres. L'homme, créature de Dieu, il mérite cette dignité, cette noblesse d'être interloqué, interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous, fils d'Adam, faites-vous beau à chaque oraison, à chaque prière, à chaque mosquée, mais à chaque domaine chez vous, faites-vous beau. Comparaissez devant l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se mettre en condition de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulu washrabu, et mangez et buvez sans excès, wa la tusrifu, car il n'aime pas l'excès, l'exagération subhanahu wa ta'ala. Dit, qui ose interdire les belles, il commence par les belles choses et les bonnes choses. Choses, la nourriture, mais les belles choses. Parce qu'en islam, systématiquement, peut-être on dédiera une conférence sur ça, Inch'Allah, la dimension esthétique dans le Coran. Dans le boire et manger, il y a l'utilitaire, il y a l'aspect esthétique. Dans le vestimentaire, il y a l'utilitaire, l'aspect esthétique. Dans la logistique, dans le logement, les gîtes, il y a l'utilitaire, l'aspect esthétique, etc. L'aspect esthétique fait partie intégrante de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Lui-même, Allah, qui est notre exemple suprême, walillahi al-mathalul a'la, il n'a pas créé une chose sans qu'il ne la ramène à la perfection. Khalaqa kulla shay'in fa ahsana khalqahu. Tout ce qu'il a créé, il l'a ramené à la perfection, l'ihsan. Et donc lui-même, il a accompli ce ihsan, cette excellence, cette perfection dans tout ce qu'il a créé, et il nous a demandé à nous aussi d'être dans la quête de l'excellence. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, fi kulli shay, ala kulli shay. حتى في الأمور يعني البسيطة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قتلتم يعني الحيوانات مش بعضكم. فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Voilà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il commence par les belles choses et les bonnes choses, et il nous dit que je les ai créées à vous, mes serviteurs, les gens qui portent en eux la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir de sa rencontre, et les autres, les mécréants, malcroyants, les croyants différemment que nous, ils en jouissent par secondairement, facultativement, mais normalement ces bonnes et belles choses ont été créées pour nous, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit sous forme d'un reproche. Qul man harrama zinat, qui ose interdire ce que Allah
subhanahu wa ta'ala a rendu licite comme les belles choses et les bonnes choses. Je reviens, j'ai fait une longue digression. Donc le mubah, ensuite le réprouvé. Je ne sais pas si vous, c'est très important. L'islam c'est pas bichromique, c'est pas binaire. Haram et wajib, c'est tout. Hein? Il y a tout un nuancier. Vous voyez, il y a 5 statuts et dans chaque statut il y a un nuancier. C'est la palette de Photoshop, des millions de couleurs. C'est vrai, dans chaque plage, il y a une infinité, mais il y a beaucoup de nuances. Voilà. Donc, et il y a une symétrie, c'est ça l'objet de cette dissertation, de cette digression, c'est pour dire qu'il y a l'origine, si vous voulez, il y a l'axe, comme ça, comme vous voulez. Voilà, il y a l'axe, et il y a l'origine, qui est le permis, l'autorisé. C'est la plage la plus importante. Aslu fil ashya al-ibaha, mantiqatul afu, يسميها الشاطبي في الموافقات رحمه الله, منطقة العفو, أعظم منطقة. Voilà, c'est la présomption de licéité. Tout est licite a priori. وقد فصل لكم ما حرم عليكم, et pas le contraire. Et il a détaillé pour vous les interdits. Pas il a détaillé pour vous les permis, les autorités. Sinon, on n'aurait pas un mushaf de 6226 versets, on aurait eu un mushaf de 6000 milliards de versets. N'est-ce pas? Heureusement que Allah il précise la contrainte, la coercition et pas la permission, et pas l'autorisation. C'est très important. Ce sont des notions faciles, basiques, mais d'une grande importance dans la compréhension de notre philosophie juridique et légale. C'est très important. Comme toute science, de toute façon. Ensuite, il y a le makruh, le déconseillé, le réprouvé, et al-haram. Et ne pas faire le haram, c'est cette symétrie dont je parle, c'est wajib. Oui ou non? Ne pas faire haram. Wajibun alayya an la af'al al-haram. C'est un devoir, une obligation de ne pas faire le haram. Donc, je multiplie par -1 le haram par ne, la négation, et je tombe son symétrique sur cet axe qui est le devoir. D'accord? Encore une fois, les fuqaha, ils sont très logiques, les hanafites, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont dit pour conserver cette symétrie justement, ils ont distingué entre le wajib et le fard, et donc de ce côté aussi, ils ont distingué entre le haram et le makruh tahriman, parce que le makruh chez eux, ils ont le makruh tanzihan, qui rejoint le nôtre de makruh, et le makruh tahriman qui se rapproche au haram, mais c'est un péché, pas un péché comme l'interdit en pur et dur, en cru et dru, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est les hanafites. Et nous, je disais que chez les malikites, chez le devoir et l'obligation, le wajib et le fard, c'est ne sont pas que les malikites, l'ensemble des 3 écoles, shafi'ites, malikites et hanbalites. Voilà. Le réprouvé, la même chose, ne pas faire le réprouvé et recommander. عدم فعل المكروه مستحب وعدم فعل المستحب هاي سيدي ترى نشوفوا الكاباسيتي ماتيماتيك تاع مكروه. فوالا واحد ما يديرش مستحب يدير حرام ما يديرش حرام مكروه. n'est-ce pas? Voilà. Et entre les deux, bien sûr, il y a cette origine qui constitue la plus grande plage. Je reviens à mon propos sur l'introduction coranique, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a introduit les 10 commandements. Donc, cette condition sine qua non pour comprendre, pour recevoir et pour être en mesure d'appliquer, de mettre en application, très important, il faut se purifier, il faut avoir fait
un minimum de cheminement, il faut être doté d'un minimum de fitra, de conscience, de bon sens, voilà, pour être en mesure de comprendre d'Allah subhanahu jalla fi'ala. Peut-être on reviendra sur cet aspect dès le premier commandement, Inch'Allah. Alla tushriku bihi shay'a. لو نتأملوا أيها الإخوة في هذه الوصايا العشر نجدها أعمق وأفضل وأوسع مما ذكره علماؤنا رحمهم الله حول المقاصد الخمسة: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل والعرض. فنجد هذه المقاصد العظيمة les 5 valeurs cardinales en islam. Les 5 vertus fondamentales en islam, c'est protéger la vie, la conserver, la promouvoir, protéger la religion, la spiritualité, le cheminement spirituel, le promouvoir, le conserver, protéger la raison, l'intelligence, le bon sens, la fitra de l'homme, la mettre à l'abri de tout ce qui la dérange, tout ce qui nuit, tout ce qui porte préjudice à cette fitra, à cette intelligence innée. Voilà, et en même temps la promouvoir, parce que conserver c'est un peu passif, la promouvoir, l'inviolabilité de la propriété, hifdhul mal, le bien, protéger les biens, et faire en sorte qu'elle soit inviolable, inaltérable. Hifdhu al-nasl wal-'ird, c'est en même temps garantir la pérennité de l'espèce, mais dans un cadre marital, conjugal, légal, qui garantit à l'homme sa dignité, son honneur, son intégrité morale. Très important, parce qu'on peut s'accoupler et pérenniser l'espèce, mais d'une manière anarchique, comme le font les animaux. Mais en islam, il faut le faire, mais d'où justement le fait que al-nasl, il est lié à l'ird. Donc l'espèce humaine, elle est corrélée dans ces 5 fondamentaux, ces 5 valeurs cardinales. La pérennité de l'espèce doit être corrélée, liée à la dignité, la noblesse de l'homme, son honneur et le respect de la filiation. C'est très important. Peut-être un de ces jours, on en reparlera de cette valeur en rapport avec la théorie ou les théories du gender, les théories du genre. Voilà, et donc je vais énumérer. De toute façon, j'ai récité, lorsque j'ai dirigé les offices de la prière de Maghreb, j'ai récité les 3 versets. Donc je récapitule. Donc il y a 3 versets. Dans le premier verset, il y a 5 valeurs. Dans le deuxième verset, 4 valeurs. Et le dernier, la 10e valeur. Allah commence par interdire le shirk, associer à Allah une autre divinité, mais il faut essayer d'expliquer ça parce que lorsqu'on parle d'associationnisme, très souvent, on réduit ça à l'aspect arithmétique, dire que Allah est un, il n'est pas 2, n'est pas 3. S'il ne s'agissait que ça, tout le monde, même Shaitan, il croit en l'unicité d'Allah. Il jure par Allah. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Donc, par ton inaccessibilité, ta majesté, donc il jure par Allah, je les induirai tous dans l'égarement et dans l'erreur. Shaitan, il jure par Allah, même dans son objectif funeste et maléfique, il jure par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il croit en Dieu, il faisait partie de la cour rapprochée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant la création d'Adam. Donc, shirk, il faut vraiment lui donner sa signification, sa vraie signification. Wa bil walidayni ihsana, très important. Allah qui vous donne vie,
rendez-lui le culte exclusivement à lui. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et c'était l'appel de tous les prophètes. أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Tous les prophètes se sont accordés unanimement, consensuellement à appeler vers cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est vrai que chacun l'a fait à travers la problématique qui rongeait, qui faisait problème au sein de son peuple, mais c'était toujours appelé à cheminer vers Allah, à lui offrir exclusivement le culte, le cœur, la conscience, au détriment des autres fausses divinités. Donc Allah qui nous a donné cette vie, et à travers les parents qui sont les procréateurs, Allah c'est le créateur, eux sont les procréateurs, donc Allah les a instrumentalisés pour nous offrir cette vie. Lui, l'auteur de nos vies, Allah a utilisé les parents pour justement donner un visage à notre remerciement, à notre reconnaissance. Disait le prophète alayhi salatu wassalam, man la yashkurin nas la yashkurillah. Voilà, donc si on n'est pas capable de remercier les parents, de reconnaître leur mérite par rapport à cette procréation, eux que nous voyons, on sera incapable de reconnaître la majesté et la providence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wa bil walidayni ihsana, wa la taqtulu awladakum, ne soyez pas à l'origine d'infanticide, mais l'infanticide, pas forcément tuer, enterrer, ensevelir. C'est un aspect, c'est l'aspect le plus sauvage, le plus bestial de tuer les enfants, mais il y a plusieurs manières d'exécuter cet assassinat. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. N'approchez pas la turpitude explicite, manifeste, et latente, implicite, cachée. Donc il y a le péché acte et le péché cœur, le péché cardiaque. Il y a les péchés des actions et les péchés des cœurs. Nous disait Cheikh Hamd Ghazali rahimahullah dans les cours, il nous disait, pour mettre en évidence la gravité du péché du cœur, et qui est lui ensouché, enraciné dans le cœur, et il se ramifie, il déborde à travers les comportements, la conduite, alors que le péché acte, Inch'Allah, donc il se peut quand on vient à bout, à travers une tauba, voilà, parce que c'est un péché d'action. إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Mais le péché du cœur, c'est autrement enraciné dans le cœur, et il nous faut plus d'efforts pour l'extirper. Allah, pour dire la gravité de ce péché, et qui n'est pas tributaire à la connaissance, au savoir. On peut savoir, connaître, mais on reste prisonnier, esclave de nos addictions, de ces péchés du cœur. Rabbul Alamin, il ramène à son paroxysme la gravité de ces péchés cœur. Il nous dit pour les mouchriquines, walaw ruddu, c'est-à-dire Allah, il les enfonce dans le bas-fond de l'enfer, n'est-ce pas? Et il goûte des tourments, des châtiments de l'enfer. Et Allah nous dit, walaw ruddu, si Allah les exfiltre, les fait sortir de ces fosses infernales, il les remet ici-bas, donc في الدنيا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، هم كانوا في العذاب، كانوا في جهنم. هذا مش قضية يعرفوا برك، هم كانوا في جهنم، كانوا يتعذبوا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. آيات اللي تتكلم عن العذاب رهيبة جدا. Et malgré ça, Allah nous dit que ces gens-là, combien même on les aurait
noyés dans le bas-fond de l'enfer, et ils y auraient goûté de toutes sortes de sévices. Si je les ramène ici-bas, ils récidiveraient, ils seront dans la récidive. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que si on ne fait pas le travail qu'il faut faire sur le cœur, on a beau connaître, savoir, s'élever en connaissance, emmagasiner, stocker, faire de nos neurones des entrepôts d'informations, ceci n'aura aucune incidence sur notre rectitude, sur notre capacité à contenir la passion et le tsunami des shahawat, l'empire des passions. Il faut vraiment un travail spirituel, un cheminement et des exercices sur ces instincts pour les dompter, pour les domestiquer. Donc, Cheikh Ghazali nous disait que Adam, alayhi salam, a péché, mais son péché était un péché action. Et il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été rétabli, Allah a fait rémission de ses péchés. Shaitan a fauté aussi, mais sa faute n'était pas une faute action, c'était une faute du cœur, un péché cardiaque du cœur. Ulu, dhulm, hasad, istikbar, ternante. Il a tenu tête à Allah et il a voulu philosopher. Allah qui l'a créé, donc il voulait démontrer à Allah que celui qui a été créé de feu est plus noble que celui qui a été créé d'argile, alors que les deux sont d'une seule et même origine divine. Donc il se met au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son péché lui a garanti une malédiction éternelle. Donc les deux ont péché, l'un a été absous, pardonné, parce que son péché était superficiel, et l'autre a été expulsé de rahmatallah, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que son péché était enraciné, enfoui dans le bas-fond de son âme. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. C'est la quatrième. الشرك، إحسان الوالدين، عدم قتل الأولاد، عدم قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Et cinquièmement, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. L'interdiction de l'homicide en général. Donc, dans le verset précédent, c'est l'interdiction de l'infanticide. Et là, c'est l'interdiction généralisée à toute l'espèce humaine. Et le Coran a été le premier à avoir institué cette notion de crime contre l'humanité très rapidement. لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Donc cette notion de crime contre l'humanité, قتل نفسا واحدة الله سبحانه وتعالى اعتبرها بدون وجه اعتبرها كأنه قتل الناس جميعا. Cette notion de crime contre l'humanité, donc ça existe déjà dans le Coran, parce que l'idée c'est d'avoir franchi le pas et détruit l'ouvrage d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'être humain. Et l'ouvrage d'Allah qui est l'être humain, personne n'a le droit d'y toucher sauf celui qui l'a créé. Et le Coran, il a cité une seule de situations où l'homme, preuve à l'appui bien sûr, pas sur le mode de la conjecture et la suspicion, si toutes les preuves sont réunies. Il y a deux cas où l'homme mérite d'être exécuté, c'est lorsqu'il tue avec préméditation une autre personne, voilà, avec bien sûr le shurut. Et Allah, il donne le droit de regard à la famille de la victime de céder son droit de talion
La loi du talion, il y a le qasas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Et parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais Inch'Allah, on y reviendra, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est juste un survol, si vous voulez, sur ces 10 commandements. Ce qui doit attirer notre attention aussi, c'est la notion de l'hurma. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني جعلها حرمة جعلها محرما كما الحرم المكي un sanctuaire à ne pas s'en approcher. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في يوم من الأيام كان يطوف بالمكة ثم توجه إليها إنك عظيمة عند الله ولكن حرمة المؤمن أعظم حرمة منك دمه وماله وعرضه وألا يظن به إلا خيرا. قداسة حرمة الكعبة وفضلها عند الله هي أقل من حرمة الإنسان المؤمن. الله سبحانه وتعالى عبر عن نفس البشرية وكأنها محرم لا يقترب منه لا يمس إلا بوجه حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله حرم يعني جعلها حرما آمنا لا يقترب منه un sanctuaire à ne pas violer, à ne pas s'en approcher par quelque préjudice que ce soit. حرم الله إلا بالحق. Et donc, le haq, j'ai dit, قتل النفس بالنفس, quand la personne seront coupables d'un homicide avec préméditation, et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré que tuer un homme, c'est le pire des péchés. Et dans le Coran, Allah, dans un verset, il ne prévoit même pas une sortie de secours, une repentance par rapport à ce péché. Ce sont les fuqaha a posteriori, les ulama, lorsqu'ils ont fait une étude, une analyse bien fouillée, documentée, ils ont réuni tous les versets et ils ont dégagé une possibilité de tawbah à celui qui sera coupable d'un homicide avec préméditation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le dit de cette manière: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Donc, et Allah de citer 3 châtiments. فغضب الله عليه ولعنه الله وأعد له عذابا عظيما. Donc voilà. راح شفت كيف هذه اللي وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. C'est ça le passage principal, khalidan fiha, parce que devant khalidan fiha, les exégètes se sont sentis incapables d'affranchir. Allah il dit khalidan fiha. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Voilà. Et donc c'est d'une gravité incomparable, incommensurable. Et dans une autre situation aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du banditisme grand chemin, voilà, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إيش معنى ينفوا من الأرض؟ بارك الله فيك. ينفوا من الأرض سجن. لأنه بعض الناس يقول لك ما كانش سجن في القرآن الكريم، ما كانش لا بير، صح كان سجن في سيدنا يوسف، لكن ماهوش مسألة شرعية. سيدنا يوسف وضع في السجن، لا تصلح هذه الآية لتبرير السجن، لكن الآية التي شرع فيها اللجوء إلى السجن هي هذه
أو ينفون الأرض لأنه الإنسان السجين ما عافاكم الله، جماعة اللي داروا شوية السجن يفهموا المسألة هذه. فالإنسان لما يكون في السجن وكأنه خارج من الكرة الأرضية، دير عام عامين تخرج تلقى حتى في الذاكرة نتاعك تلقى واحد لا ديسكونتينيتي، شي اللي وقعك من صحافة، شي اللي كتب من، المهم تخرج وفي شخصيتك كاين واحد الفراغ وكأنك لم تكن تسكن فوق الكرة الأرضية. إذن يعني كاين مسألة تانية فقط في القرآن الكريم يمكن اللجوء فيهما إلى تهديم ما بناه الله سبحانه وتعالى. هذه 5 نكملهم برك ونعطيكم إن شاء الله الكلمة. ثم يتكلم رب العالمين عن اليتيم، وهذه أيضا مسألة مهمة وضرورية جدا، كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. مسألة عندها تفريعات حتى في لابون غوفرنانس، في الخلافة الراشدة. سيدنا أبو بكر كان يقول لهم علاقتي بالمال العام، المال تاع الأمة، كعلاقة كافل اليتيم بمال اليتيم، استئناسا بهذه الآيات الكثيرة التي شرح فيها المولى سبحانه وتعالى كيفية التعاطي مع مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. هذه أيضا لا تقربوا جو traduit et n'approchez les biens de l'orphelin sinon de la meilleure manière. Voilà. Donc là on peut supposer la formation justement de l'orphelin. Supposer, pas supposer, il y a des versets. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. Donc formez-les et continuez à les tester jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de puberté, l'âge de virilité. حتى إذا بلغوا النكاح. C'est pas suffisant. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Donc on les forme de manière sur tout ce qui est argent, investissement. Donc c'est tout un programme de formation en économie. L'aspect doctrinal, halal, haram, mais l'aspect aussi investissement. C'est pas pour pas que l'orphelin se méprenne sur la gestion de son argent. Jusqu'à là. الآيات الثلاثة فيها 10 وصايا سنتلوها على مسامعكم، ثم نحاول أن نبين فائدتها إن شاء الله. وفي الحقيقة إيفاؤها حقها من المستحيل في ساعة من الزمن، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يأمره بأن يدعو الناس. فالمخاطب هنا الخطاب موجه لكل من يصلح له الخطاب، فما فيه مؤمنين أو غير مؤمنين، فهو خطاب عام شامل. الله تعالى خالق البشر، ربهم وربيهم، الذي يربيهم أي يعطيهم كل ما يحتاجون إليه في كل لحظة من لحظات حياتهم، منذ خلق أعطاهم الحياة ثم أنشأهم طورا بعد طور، مرحلة بعد مرحلة، وأمدهم بكل ما هم محتاجون إليه في كل أطوارهم. في هذه الآية خالق الإنسان ومربي الإنسان سبحانه وتعالى يوجه الإنسان إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذه الآيات أيها الإخوة كان الصحابة يعتبرونها أهم ما أنزل في كتاب الله تعالى. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من سره
أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى وتلا هذه الآيات الثلاثة 151 152 153. سيدنا علي رضي الله عنه يقول كنا أنا وأبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام حين شرع النبي عليه الصلاة والسلام في استقبال الوفود أثناء الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعترض سبيل الوفود ليدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الدعوة، فكان يتلو هذه الآيات هذه الوصايا العشر. وكان مفروق ابن عمر من أفصح العرب وألسنهم، فلما سمع هذه الآيات قال للنبي صلى الله عليه وسلم زدنا يا محمد قبل أن يسلم، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون من سورة النحل. La première question du frère Abdelhaq, peut-on établir une hiérarchie entre ces commandements, ces interdits, et surtout peut-on dire que ce sont les valeurs cardinales, fondamentales du Coran, et tout le corpus juridique, tout le reste du dispositif légal est dérivé de ces fondamentaux. J'ai commencé par dire que ces commandements, si on les scrute de très près, ils restituent les 5 valeurs fondamentales, les 5 visées ultimes autour desquelles tourne toute la révélation coranique et prophétique, à savoir protéger, conserver, promouvoir la vie humaine en premier lieu. Et là, l'agencement est important, donc je le fais exprès. Donc quand je cite en premier, c'est la priorité. On ne peut pas parler de religion s'il n'y a pas de vie. La religion est dédiée, destinée à des femmes et des hommes vivants, n'est-ce pas? Voilà. La religion n'est pas pratiquée sur des coussins en l'air. Les textes en eux-mêmes ne peuvent pas véhiculer une religion. Ce sont les hommes et les femmes qui interprètent, comprennent et essaient de mettre en application une religion. Un texte religieux, donc conserver la vie humaine, conserver la spiritualité, texte et interprétation, conserver la fitra, le bon sens, la raison, parce qu'Allah s'est adressé à la raison, à cette fitra, et il a proportionné une révélation en adéquation avec cette fitra. Taklif bil muhal muhal, sinon on n'aurait pas pu comprendre ce que Allah veut de nous. Donc depuis la connaissance d'Allah jusqu'à sa volonté juridique, c'est-à-dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, tout a été proportionné à ce bon sens naturel. Je l'ai à maintes fois expliqué. Allah avant d'avoir révélé cette révélation dans un livre, préalablement, il a gravé dans le très fort intérieur de chacun de nous, chaque créature, chaque homme, quelle que soit son origine, culturelle, professionnelle, est porteur de ce bon sens, de ce souffle de Dieu, de cette marque déposée divine, d'où justement cette reconnaissance, pas connaissance. Quand je lis le livre, je ne découvre rien, je reconnais, parce que les notions mentionnées dans le livre ont été gravées, empruntées, déposées en moi dans la pré-éternité, bien avant de les révéler et de les coucher sur les pages d'un livre.
c'est très important. Donc, conserver al-fitra, conserver al-aql, il n'y a pas mieux que cela. Après la vie, donc la religion, elle nous balise le terrain, la spiritualité. Troisièmement, al-fitra, très rapidement, lorsqu'on parle de loi divine, en fait, on parle de tendance humaine profonde. La loi, en fait, avant de la lire ici, l'original, l'exemplaire original, il est en nous. Tout ce que l'humanité produit, ce sont des extraits, des copies, plus ou moins heureux de cette copie, de cet exemplaire original en nous-mêmes. Walaou aftak an-nas wa aftauk, disait le professeur. Normalement, ce hadith, on doit le graver partout dans nos mosquées, dans nos livres, dans les en-têtes de nos ouvrages. Al-birr husn al-khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas wa in aftaka an-nas wa aftauk. La vertu consiste en l'excellence du comportement, hein? C'est facile point, parce que la vertu verticale, elle est inaccessible au regard des hommes. Moi, je ne peux pas scanner, diagnostiquer ta relation avec Dieu. C'est une dimension transcendantale qui m'est inaccessible. Mais ce que je peux voir, c'est l'horizontalité. Si tu dégages un rayonnement, si tu es charitable avec tes semblables, je peux reconnaître le fruit horizontal à l'arbre vertical. C'est très important. Après, le reste, c'est entre toi et Dieu. Moi, en tant que semblable, homme, ton frère en humanité, ce qui m'intéresse, c'est ta charité. Et vice-versa. Après, ta relation avec Dieu, c'est entre toi et Allah. Subhanahu jalla fi'ula. Deuxième chose, le vice, c'est tout ce qui ne tourne pas rond dans ta conscience, c'est tout ce qui trouble ta conscience, ta fitra, sans même lire le livre ou la sunna ou consulter un mufti ou un faqih ou un shir. C'est le grand shir, il est ici. C'est la copie originale. N'est-ce pas? Cette boussole, ce critérium, cette boussole morale, éthique, déposée par Allah dans le trésor intérieur de tout un chacun. Et donc, tout ce qui vient troubler cette conscience, la picoter, la déranger, c'est la première partie de la définition. Et en même temps, tu veux soustraire au regard des semblables, parce qu'eux-mêmes sont dotés de cette fitra. Tu vois? Parce que même ta fitra, une fitra, donc un bon sens, on ne peut jamais l'altérer. On peut le mettre hors service, en le voilant, en multipliant les couches. Sinon, on peut pas, comme on ne peut pas altérer le Coran, est-ce qu'on peut falsifier les versets d'Allah? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avions fait descendre sur toi le rappel, et c'est à nous qu'incombe sa protection. Tu peux mésinterpréter, c'est-à-dire interpréter d'une manière erronée le Coran, mais tu ne peux pas toucher. Tout à l'heure, je me suis manqué dans un passage. Il m'a rappelé, donc, quel que soit le savant en face, la Ummah est là, elle est dépositaire du livre, n'est-ce pas? Au moindre écart, on te rappelle à l'ordre. Fus-tu shir ou grand mufti, n'est-ce pas? Voilà, je viens de me tromper, j'ai zappé un petit passage du verset. Ma yaqtul mu'minan muta'ammidan, j'ai zappé, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, et donc on m'a très rapidement rappelé à l'ordre. Voilà. Et au même titre, la fitra aussi, elle est inaliénable. On ne peut pas l'altérer. On peut la mettre au service, on peut la rouiller. On peut multiplier les cadenas, les verrous, la roue, les enveloppes de manière à étouffer ces lumières qui sont en nous et priver l'homme de recevoir les lumières d'Allah, Nourun ala Nour, mais jamais l'altérer. Donc, d'où la centralité aussi de cette troisième vertu cardinale, hein,
l'aql, fitra. Ensuite, le bien, la propriété, elle est inviolable en islam, donc dans le Coran. Et, in fine, l'espèce, la pérennité de l'espèce, mais dans un cadre conjugal, marital, parce que même les animaux se perpétuent. Allah veut que nous soyons un peu plus en élévation, en hauteur que les animaux. Conserver l'espèce, mais dans une ambiance qui garantit la filiation, qui responsabilise l'instinct sexuel. Allah a inscrit en toi ton sexe et ce besoin impérieux de l'assouvir, mais il t'a dirigé, il a balisé pour toi la manière d'assouvir, de satisfaire ce besoin de manière à le responsabiliser. Tu prends plaisir, un enfant vient de ce plaisir et c'est à toi qu'incombe la responsabilité de l'élever, de sculpter les valeurs dans son cœur, dans sa conscience, de pourvoir à ses multiples besoins. Voilà, et donc on retrouve après ces 5 valeurs dans les 10 commandements, mais en mieux, en plus stylisé, en plus beau, avec plus de détails. Inch'Allah, on reviendra sur chaque valeur cardinale, Inch'Allah, dans une conférence, et on essaiera de lui donner son dû d'analyse et d'approfondissement, Inch'Allah. Et je termine par répondre à la question de si la vie humaine est aussi importante en islam, comment se fait-il que dans les pays musulmans, nous sommes les moins servis en matière de respect de la vie humaine? Et c'est vrai, c'est un constat consternant, désolant, et pour dire que la Ummah a besoin de faire un très grand travail de renouveau dans son approche de ces textes. C'est très important. Un jihad authentique s'impose, donc jihad dans le sens de l'effort, n'est-ce pas? Peut-être un de ces jours, Inch'Allah, on développera les 3 volets que je vise par cette notion de jihad. Un jihad dans le sens de notre manière de lire les textes et de les vivre. Voilà, un jihad sur les instincts, de purification, de sanctification, d'assainissement du cœur et de la conscience, d'élévation intellectuelle, d'approche de nos textes. Donc, vous voyez que je parle de ijtihad, pas l'ijtihad sur les textes. Les textes n'ont pas besoin d'ijtihad. L'ijtihad, il doit être développé sur nous. N'est-ce pas? Voilà. Donc, un ijtihad, un jihad sur la personne, un autre ijtihad dans le coefficientement des textes, c'est très important. Les musulmans ont aujourd'hui un grand problème de priorité. Toutes les valeurs coraniques ne sont pas égales. Le Coran n'est pas à l'égal de la parole prophétique. La production des 14 siècles, production des hommes pendant 14 siècles, ne doit pas être sacralisée et mise sur le même pied d'égalité que le premier texte fondateur coranique. Et ça, c'est un grand travail. Vous savez, le Coran, c'est une question de coefficientement, de dosage. Il suffit de se méprendre sur le dosage, et ce qui est censé être une guidance et une lumière se transforme en un outil de division et de discorde. N'est-ce pas? C'est très important. Et donc, à notre ijtihad, pour comprendre le Coran, les priorités, le dosage, les coefficients de chaque valeur, et ne pas placer le facultatif avant le cardinal, avant le fondamental. C'est très important. Et moi, j'ai l'impression, surtout en France, je ne sais pas pourquoi,
on est très absorbé par les éléments superficiels. Oui, ça fait partie de notre religion, mais il faut prioriser, subhanallah. C'est très important. La priorisation, elle est de mise, aussi bien dans les pays d'origine qu'ici, elle s'impose. Surtout ici, commencer à négocier son inclusion, pour ne pas parler d'intégration, dans le rapport d'intégration. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur la page de Jomak Héroux. Il y a 250 pages, Masha'Allah, qui regorgent, mais je ne le dis pas ironiquement, je le dis sereinement. 250 pages, remplis de bon sens. C'est dire que des Français, nos concitoyens français, loin de la pression des médias, n'est-ce pas, peuvent pondre, peuvent accoucher d'un bon sens. Voilà, et 250 pages pleines de Masha'Allah, d'éclairage, de lumière, et dans lesquels, par exemple, on remplace le mot intégration par inclusion, on prévoit l'abolition de la loi unique sur le voile et plein d'autres choses. Intégrer la dimension orientale dans l'identité française, c'est très important. Reconnaître les langues minoritaires dans la langue arabe et leur enseignement à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Lisez-le, il est magnifique. Je sais qu'il ne va jamais être mis en application, surtout dans le court terme. Vous le comprenez bien. Mais au moins, pour se nourrir, n'est-ce pas, de ces idées et ne pas perdre confiance dans ses concitoyens. Voilà, des Français qui ne sont pas nourris au Coran et qui peuvent accoucher d'idées de bon sens, Masha'Allah, qui rendent justice à leurs concitoyens. Voilà, Akhi Karim. Donc, et je dis, et un troisième jihad, effort, sur le contexte, ça c'est important aussi, très important, notre engagement, et ça sera mathématique de l'après-demain, Inch'Allah, la nécessité de s'impliquer, de s'engager dans la cité de manière à ne pas laisser l'histoire se construire, se dérouler loin de ses valeurs fondamentales. C'est très important. Donc ces trois sortes de jihad sont indispensables et on y reviendra, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.